So the relationship between depression of freezing point and lowering of vapor pressure so derive చేసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ relationship between the depression of freezing point to molecular weight of the solute. సో బాష్పపీడన ఘనీభవన స్థాన నిమ్నతకు ద్రావితపు అనుభారానికి మధ్య గల సంబంధమును రాబట్టుట. ఘనీభవన స్థాన నిమ్నతకు ద్రావితపు అనుభారానికి మధ్య గల సంబంధమును రాబట్టుట. సో ఆల్రెడీ ఈ గ్రాఫ్ను బేస్ చేసుకుంటే సో హియర్ గ్రాఫ్ దేని మధ్య డ్రా చేసినాము, వేపర్ ప్రెషర్ వర్సెస్ టెంపరేచర్. సో బాష్పపీడనానికి మరియు ఉష్ణోగ్రతకు మధ్య గ్రాఫ్ను గీస్తే we got 3 straight lines. So AB curve is known as vapor pressure curve of pure solvent. CD curve is known as solution 1 vapor pressure curve. EF curve is known as solution 2 vapor pressure curve. AB శుద్ధ ద్రావణి బాష్పపీడన వక్రము, CD ఒకటవ ద్రావణం బాష్పపీడన వక్రము, EF రెండవ ద్రావణం బాష్పపీడన వక్రము. సో రెండవ ద్రావణం బాష్పపీడన వక్రం. అయితే బి ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, సి సొల్యూషన్ 1 ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, ఈ సొల్యూషన్ 2 ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ T2. సో అయితే యాజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంక్రీజెస్, ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజెస్ బికాస్ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ లేదా లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనకు ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ అయింది. సో ఈ గ్రాఫ్ను బేస్ చేసుకుంటే హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 ట్రయాంగిల్స్, దట్ ఈస్ BCG అండ్ BEH. సో BCG అండ్ BEH triangles are equivalent. So the ratios of the sides BC by BE, CG by EH. So CG by EH is equal to BG by BH, or T0 minus T1 by T0 minus T2 is equal to P0 minus P1 by P0 minus P2, or delta TF is proportional to lowering of vapor pressure, that is P0 minus P. So depression of freezing point is directly proportional to vapor pressure of the lowering of vapor pressure. అయితే according to Raoult's law, lowering of vapor pressure P0 minus relative lowering of vapor pressure P0 minus P by P0 is equals to x2, that is mole fraction of the solute. x2 ని ఏంగా రాయొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్రకారంగా రాస్తే సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ అండ్ సొల్యూట్. కానీ ఇక్కడ స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ N ప్లస్ స్మాల్ n ఉండాలి. బట్ నెంబర్ ఫర్ ఎ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ స్మాల్ n విల్ బి negligible. Small n is negligible because it is in the హారంలో ఉంటుంది. n by small n plus capital N, small n by small n plus capital N. సో కాబట్టి ఆ స్మాల్ n మనం ఇక్కడ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ n by capital N, దట్ ఈస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్. అయితే small n is known as number of moles of solute, capital N is considered as number of moles of solvent. అయితే small n ప్లస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు weight of solute divided by its molecular weight, small w by small m. Next, number of moles of solvent capital N is equal to capital W by capital M, that is weight of solvent divided by molecular weight of the solvent, that is capital M. ఆ వాల్యూస్ను స్మాల్ n క్యాపిటల్ n దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ P0 minus P by P0 is equals to small w by small m whole divided by capital W by capital M. సో దాన్ని ఇన్వర్స్ చేస్తే క్యాపిటల్ M by capital W అవుతుంది. సో రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ సాపేక్ష బాష్పపీడన నిమ్నత P0 minus P by P0 is equals to small w by small m into capital M by capital W, or
సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే P0 ఇటువైపుకి లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే P0 మైనస్ P ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ w బై స్మాల్ m ఇంటూ capital M by capital W into P0. Here for a particular solvent, molecular weight of the solvent and vapor pressure of the solvent, these two are constant values, P0 and capital M. So P0 minus P, that is lowering of vapor pressure, is directly proportional to small w by small m into 1 by capital W, that is weight of the solvent. So P0 minus P is directly proportional to small w by small m into 1 by W, or so already P0 minus P, that is lowering of vapor pressure ku depression of freezing point ku relationship తీసుకున్నాం ఏమి అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ. సో కాబట్టి P0 మైనస్ P దీనికి ప్రపోర్షనాలిటీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అయితే డెల్టా టీఎఫ్ వాల్యూ కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది. సో కాబట్టి డెల్టా టీఎఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్మాల్ w బై స్మాల్ m ఇంటూ 1 బై క్యాపిటల్ W, ఆర్ ఆ ప్రపోర్షనాలిటీని రిమూవ్ చేసేకి వీఆర్ యూజింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్ నోన్ యాజ్ క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈజ్ KF. సో డెల్టా టీఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ KF ఇంటూ స్మాల్ w బై స్మాల్ m ఇంటూ క్యాపిటల్ W. Here KF is known as depression of freezing point constant or cryoscopic constant. So ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత స్థిరాంకము లేక క్రయోస్కోపిక్ స్థిరాంకము. డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కాన్స్టెంట్ ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత స్థిరాంకము లేక క్రయోస్కోపిక్ స్థిరాంకము. అయితే కేఎఫ్కు నిర్వచనం ఏమి అంటే if we dissolve 1 mole of solute to 1000 grams of solvent, then the depression in freezing is known as KF value. సో 1000 గ్రాముల ద్రావణిలో 1 మోల్ ద్రావితాన్ని కలిపినప్పుడు ఘనీభవన స్థానంలో నిమ్నత ఎంత జరుగుతుందో దాన్నే KF అని అంటాము. సో KF విలువ ఎంత అంటే 1000 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ద్రావణిలో 1 మోల్ ఆఫ్ సొల్యూట్ను మిక్స్ చేసినప్పుడు నిమ్నత ఎంత ఉంటుందో ఘనీభవన స్థానము, అదే KF విలువ. అయితే డెల్టా టీఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు KF ఇంటూ W బై స్మాల్ m ఇంటూ క్యాపిటల్ W బై 1000, ఆర్ డెల్టా టీఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు KF స్మాల్ w 1000 డివైడెడ్ బై m ఇంటూ వెయిట్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ క్యాపిటల్ W, ఆర్ సో డెల్టా టీఎఫ్ వాల్యూను ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనము మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్నైనా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు, లేదా డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్నైనా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని రిలేషన్షిప్ ఏమి అంటే, సో డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్. సో ద్రావితపు అనుభారానికి విలోమానుపాతంలో ఉంది. ద్రావితపు అనుభారానికి ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత విలోమానుపాతంలో ఉంది. సో ఇది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డెల్టా టీఎఫ్ అండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్. ద్రావితపు అనుభారానికి ఘనీభవన స్థాన నిమ్నతకు మధ్య గల సంబంధం ఏమి అంటే విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అంటే ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత తగ్గింది అంటే దాని అర్థము ద్రావితపు అనుభారము ఎక్కువ ఉంటుంది. ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత పెరిగింది అంటే ద్రావితపు అనుభారము విలువ తగ్గింది అని అర్థం. సో ఇది విలోమానుపాతంలో ఉంది కాబట్టి సో అది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డెల్టా టీఎఫ్ అండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్. సో ఇది డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్కు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్కు రిలేషన్షిప్. సో థ్యాంక్ యూ.